morning, my dear students of grade 11. Today also I warmly welcome you all to AdaDeranaEducation channel. We are going to start yet another lesson related to your O-level examination. So අද දවසෙත් අපි AdaDeranaEducation නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා O-level exam එකේ ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව තවත් පාඩමක් පටන් ගන්න යන්නේ. Before I start today's lesson, usual reminders I would like to give you. Number one is, if you have not yet subscribed to AdaDeranaEducation YouTube channel, please go and subscribe so you can access our previous lessons. Not only English, all the other subjects as well. ඔගොල්ලෝ තාම AdaDeranaEducation YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව කලින් කරලා තියෙන lessons බලන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මුල ඉඳන් කරලා තියෙන marking scheme එකේ paper structure එකේ ඉඳන් basic grammar and other language lessons papers අපි කරලා තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිකුත් විෂයන් වලටත් අදාළ කරලා තියෙන පාඩම් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි second reminder, I always encourage you මේ හැම session එකකටම අදාළව ඔයාලා වෙනම notes maintain කරන්න. මේවා ලියන්න බලන්න. අපි විශේෂයෙන් paper discussions පටන් අරන් තියෙනවා. paper discussions වලදී අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔයාලා තනියෙන් paper එක ලියලා උත්තර cross check කරගන්න බලන්න. Today what I am going to do is, since the third term test also around the corner, we need to prepare ourselves with the writing. ගොඩක් වලට writing වලට prepare වෙන්න ඕනේ. මම කලින් sessions එකකදී කතා කරා වගේ writing කියලා කියන ගොඩක් දරුවෝ අමාරුයි කියලා හිතන. නමුත් අපේ exam එකේ ප්‍රශ්න 16න් ප්‍රශ්න 4කට ලකුණු හම්බෙන්නේ writing වලට. ඒ කියන්නේ වැඩිපුරම ලකුණු හම්බෙන්නේ 35 marks. එහෙම නැත්නම් 35% of the marks you will get for writing question. So if you are not ready with writing, we cannot go for a good grade. අපි writing එකට ready නැත්නම් good grade එකට යන්න බෑ. ඒතර අද session එකත් මම කරන්නේ writing target කරගෙන මේකෙදිත් sentence patterns සහ sentence structures සමහර ලාවට දැන් හිතලා sentences construct කරන්න බැරි දරුවන්ට writing හදාගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලා sentence patterns පුරුදු වෙන්න ඕනේ exam එකේ essay එක target කරගෙන නැත්නම් article එක විශේෂයෙන් අපේ test 16 එකේ එන essay writing, article writing, speech writing, dialogue ඔන්න ඔය හතර target කරගෙන අපි ලියනකොට අපි ගාව ටිකක් හොඳ standard sentence structures තියෙනවා නම් ඒකට fill කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක්. So today's lesson is not only for grade 11 students, even grade 10, grade 9 or anyone who is interested in improving their writing, you can go through this session. So මම අද session එකේදී ඔයගලන්ට වාක්‍ය කිහිපයක් අපි කියන essay වලට target කරගෙන වාක්‍ය කිහිපයක් හැදෙන විදිය සහ ඒ හැම එකක්ම translate කරලා සිංහල translation into English translation, Sinhala and English versions දෙකම අපි discuss කරමු. ඒ අතරේ additional දේවලුත් ඒකේ කතා කරමු. Right, that's the plan today. So I have renamed it must know sentences for essay writing part 2. The reason why you see part 2, we have a part 1 as well. Part 1 එක මම කලින් session එකේ ටිකක් කරා. ඒකේ පොඩි sentences තියෙන්නේ. Today I am going to discuss with you like complex sentences, different type of sentences required for essay writing. අපිට essay writing වලට ඕන කරන sentences අපි බලමු කොහොමද මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක. දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක්. right? අන්තර්ජාලයේ ඇති වාසි අවාසි. මෙන්න මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට අන්තර්ජාලය කියන එක වෙනුවට වෙන නමක් දාලා වාසි අවාසි කියන එකක් කියන එක. මෙන්න මේක වැදගත් වෙන්නේ ලියන්න විතරක් නෙවෙයි අපේ essays වල එන නැත්තම් question එක තේරුම් ගන්න බෑ ගොඩක් දිනෙට මේක තේරෙන්නේ නැත්තම්. දැන් මේ වාසි අවාසි අන්තර්ජාලය කිව්වහම ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඉන්ටර්නෙට් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාසි අවාසි කියන එක එන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක විදිහකට නෙමෙයි, there are multiple ways මේක කියන්න පුළුවන්. මම මේක ටිකක් idiomatic phrase එකකින් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම එක අවුරුද්දක past papers වල තිබ්බ එකක්. topic එක දීලා තියෙන්නේ boons and banes of internet. boons and banes of internet කියන එක අලුත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. දැන් මේක idiomatic phrase එකක් තියෙන්නේ. මේකම අපිට එන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ boons and banes කියන එක සමහර ළමයෙක්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කියන දේම අපි හැමෝම දන්න සරලම එක තමයි you will get like advantages and disadvantages කියන එක. මේක ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. advantages, disadvantages. මේ දෙක එන්නත් පුළුවන්. මෙන්න එකක්. එහෙම නැත්නම් you will get this boons and banes. ඕකෙන් කියන්නේ වාසිය වාසි. මේක එන්න පුළුවන් තව විදිහක් තියෙනවා. there's another thing is මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. pros and cons. දැන් මේ pros කියන්නේ වාසි, cons කියන්නේ අවාසි.
ඒතර අපිට පළවෙනිම දේ තමයි පේපර් එක කොතන හරි තිබ්බොත් මෙහෙම සෙන්ටෙන්ස් එකක් මේකෙන් කතා කරන්නේ යම් කිසි දෙයක. ඒතර අන්තර්ජාලය වෙනකොට අපි හිතමු මොබයිල් ෆෝන්ස් භාවිතා කරන එකේ. ඔයාලට එන්න පුළුවන් pros write an article about the pros and cons of mobile phone usage. දැන් ඒතර මොබයිල් ෆෝන් තේරෙනවා ආටිකල් කියන වචන තේරෙනවා. හැබැයි මේ pros and cons කියන එක තේරුම් නැත්නම් you won't be able to write the essay or the article එතනින් එහාට ලියා ගන්න බෑ. ඒතර එකක් තමයි pros and cons වාසි අවාසි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එන්න පුළුවන් advantages disadvantages. ඒකෙන් කතා කරන්නේත් වාසි අවාසි. or else you will see boons and banes මේ දෙක දැක්ක කියලා බය වෙන්න එපා. මීට අමතරව එන්න පුළුවන් ඊළඟ එකක් තමයි pluses and minus කියන එක. pluses and minus කියලා කියන්නේ ඒකේ හොඳ දේවල් නරක goods and bads, pluses and minus, pros and cons, advantages and disadvantages, boons and banes මේ ඔක්කොගෙම කියන්නේ යම් කිසි දෙයක තියෙන හොඳ නරක වාසි අවාසි. ඒතර පළවෙනිම දේ එන්නේ වගේ එකක් topic එකක් select කරගන්නකොට සහ topic එකක් තේරුම් ගන්නකොට. This is something you can definitely express. ඒතර මෙතනදී මේ අන්තර්ජාලය වෙනුවට වෙන එකක් දාලා තියෙන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ mobile phone වෙන්න පුළුවන්, TV වෙන්න පුළුවන්, right? Then for an example, online education versus physical education. online අධ්‍යාපනය සහ අපේ භෞතිකමය කරන classes අතර වාසි අවාසි topic එකක් එන්න පුළුවන්. Write an essay about boons and banes of online education versus physical. එතකොට boons and banes තේරුම් නැත්තම් බෑ. right? First sentence is මෙන්න මේක. Right, with that let's go to the next one. Yeah, same thing මම කලින් කිව්වා. අන්තර්ජාලය ඇති වාසි අවාසි කියනකොට pros and cons කියලා එන්නත් පුළුවන්. pros and cons of internet. So I have elaborated it. So let's go to the next one. මෙන්න මේක. මේ වගේ එකක් කියන්නේ කොහොමද? මේවා ගොඩක් වෙලාවට sign post විදිහට අපි කතා කරන writing වලදී ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉස්සරහට තියෙන දෙයකට යම්කිසි දෙයක් connect කරන්න. ඒකට අමතරව එයට අමතරව මෙන්න මේ වගේ link එකක් ගන්න කොහොමද writing කරද්දී. So මේකටත් අපිට options කීපයක් තියෙනවා. You can use in addition to that. Right? In addition to that කියන්න පුළුවන්. Or else you can use apart from that. මෙන්න මේ වගේ එකක්. එයට අමතරව කියන එකට you can say apart from that. ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් කියපු එකකට අමතරව තව line එකක් add කරන්න. Now for an example we'll say our topic is boons and banes of internet. right? So අතර ඒකේ වාසි කීපයක් කතා කරන්න එපා. ඔයා එකක් කියනවා okay internet එක use කරන එකෙන් අපිට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට quickly information හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව අපිට ඉක්මනින් share කරගන්න පුළුවන් තොරතුරු. right? One thing is you can research information, second thing is you can share information. So you can say one advantage in internet is we can search information on any topic quickly. In addition to that, apart from that, ඒකෙන් මම කියන්නේ මොකද්ද? කලින් කතා කරපු එකට reference කරන්නේ. Apart from that, we can share those information among our friends quickly. And there are two different things connect කරගන්න you need to have something like this. So in addition to that, apart from that වගේ එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒතර වැදගත් වෙන්නේ මේකයි ළමයි මතක තියාගන්න. මේ patterns මතක තියාගන්න. මේ patterns මේ phrases මතක තියාගත්තාම ඔයාලට මේක එක එකකට නෙමෙයි ඕනම තැනකට දාගන්න පුළුවන්. That's why I mentioned earlier this is not only for grade 11 students, even grade 10, 9, after O level, university students, even adults, anyone who is working in English, ඔයාලා writing වලදී මේ අද මම කරන session එක වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේක O level ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි but මගේ අපේ main target audience එක O level තමයි O level exam එකට. But some of the things what we are discussing here related to everyone in general. Right, okay, let's go to the next one. මෙන්න මේ වගේ එකක්. නිසැකවම වගේ එකක් කියන කොහොමද වචනයක්. ඒක කරනවා කියපු දේ අනිවාර්යයෙන්ම stress කරන්න. මේකටත් අපිට use කරන්න පුළුවන් ලේසි මේකක් තමයි undoubtedly. Certainly කියලා වචනයක් ගන්නත් පුළුවන්. Undoubtedly, certainly. undoubtedly කියලා කියන්නේ සැකයක් නැතුව කියන එක. doubt එකක් කියන්නේ සැකයක්. ඒ පිළිබඳ පොඩි gray area එකක් තියෙනවා කියන එක. So undoubtedly කියලා කියන්නේ it's an adverb. adverb එකක් විතර use කරන්න පුළුවන්. Undoubtedly there are many more advantages in internet. අන්න ඒ වගේ තැනක් අපිට link කරන්න you need to have something like this. right, මේකත් අපි කලින් කරපු එක තමයි apart from that කියන එක. ඒට අමතරව. okay, so now I am going to take you through some advanced sentences. මේක ඇත්තට අපේ grade 11 textbook එකේ අන්තිම lessons වල තියෙන last units වල තියෙන goal setting කියලා පාඩම.
එතකොට මේ goal setting කියන පාඩමට අදාළව ඔයාලට exam එකේදී ගොඩක් වෙලාවට essay එකක් article එකක් ලියන්න එන්න පුළුවන් especially third term test එකට. එතකොට මම ඒක පොඩ්ඩක් ඒ theme එක අරගෙන තමයි මේ sentences හදලා තියෙන්නේ. How can we say something like this? අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල අරමුණු තියෙනවා. Right? I'll show you the answer then we can discuss. දැන් මෙතන බලන්න මේක ලියලා තියෙන්නේ we all have goals in our lives. එතකොට මේක අපි analyze කරලා බලමු අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල තියනවා කියන එක. දැන් මේ තියනවා කියන perfect tense එක. ownership එක that is have. මොනවාද තියෙන්නේ? අරමුණට අපි goal කියනවා. since it is plural you can say goals. goals තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ? අපේ මෙතන lives කියලා කරලා තියෙන්නේ ජීවිත කියන එක plural. ඒතර life කියන එක plural කරන්න. ඒතර මෙන්න මෙතනදී අපිට මතක් වෙනවා පොඩි පන්ති වල අපි ඉගෙන ගත්ත singular plural පාඩමක් F අකුරෙන් හරි FE අකුරෙන් හරි ඉවර වෙන නාම පදයක් තියෙනවා නම් එයාව plural කරනකොට VES add කරන්න ඕනේ කියන rule එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර life කියන එක lives වෙලා තියෙන එකයි. so LIFE එක අපි මාරු කරලා තියෙන එකයි. ඒතර අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල තියෙනවා. අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල තියෙනවා. නැත්නම් අපි හැමෝටම තියෙනවා. We all have. ඒතර අපි හැමෝටම තියෙනවා වගේ වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ we all have. We all have. අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා. We all have a responsibility. ඒතර අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා මේ රට සංවර්ධනය කරන්න. We all have a responsibility to develop this country. ඔන්නෝම තමයි sentences හැදෙන්නේ. ඒතර subject එකෙන් පටන් ගන්න ඊට පස්සේ තමයි අපිට යන්න දැන් මෙතන තියෙන verb එක main verb එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. have කියන එක තමයි. We all have අපි හැමෝටම තියෙනවා goals අරමුණු අපේ ජීවිතවල in our lives. එතනින් එහාට ඔයාලට මේ જાතිය ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට තියෙනවා. දැන් අපි වෙනුවට මෙතන singular subject එකක් ආවොත් he වගේ එකක් ආවොත් මේක මාර කරන්න ඕන අපිට have වෙනුවට has කියලා මාරු වෙන්න ඕනේ. He has a goal in his life. ඔහුට ඔහුගේ ජීවිතයේ අරමුණක් තියෙනවා. He has a goal in his life. She වගේ આવොත් කොහොමද වෙන්නේ එතකොට? එතකොට she has a goal in her life. එතකොට lives කරන්නේ life තමයි එන්නේ. Right. So then මම මේ එක sentence එකකින් ඔයාලට තව additional ලියන්න පුළුවන් avenues I will show you. Okay, let's go to the next one. සමහර අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා බෑ. Right. මෙන්න මේ වගේ එකක් කොහොමද කියන්නේ? සමහර අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා බෑ කියන එක. ඒතර සමහර අරමුණු how can we say? Some of the goals can be achieved, some cannot be. ඒතර some of the goal කියලා කියන්නේ සමහර අරමුණු. සමහර අරමුණු කියන එක තමයි මෙතන some of the goals. very important එකක් තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න. මේ can be achieved කියලා දාලා තියෙන්නේ ඇයි? මොකද මේ can be achieved කියන එකේ හේතුව ඇයි කියලා බලන්න. can be achieved මෙන්න මේ කොටස. and some cannot be. ඒතර මෙන්න මේ can be achieved කියලා දාන එකේ මොකක්ද මේ ලියලා තියෙන pattern එක. හොඳට බලන්න අපි කලින් ලියපු වාක්‍යයත් එක පොඩ්ඩක් compare කරලා බැලුවොත් එහෙම look here. මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ active voice එකෙන් ලියලා තියෙන්නේ. ඇයි active voice එකෙන් ලියලා තියෙන reason එක? You can see there's a doer නැත්තම් subject එකක් තියෙනවා we කියලා. කරන කෙනෙක් ඉන්නවා එතකොට අපිට we කියලා දාලා තියෙනවා. ඒතර subject එකක් තියෙනවා ඒක active voice. But this sentence if you look at මේක හොඳට කියලා බලන්න සමහර අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් සමහර ඒවා බෑ. දැන් මෙන්න මේක very important. අපි test 16 එකේ ලියනකොට grammatical කොටසේදී ඔයාලට ලකුණු හම්බෙන්න නම් marking scheme එකට අනුව ඔයාලගේ writing එක නැත්තම් language usage එක standard එකට වඩා advance වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි active voice, passive voice, gerunds ඔය ඔක්කොම blended writing එකක් එන්න ඕනේ. If we write all the sentences active voice එකෙන් හැම එකක්ම subject verb object දාලා ලිව්වොත් ඒ writing එක ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. article එකක් ලියනකොට essay writing එකක් කරද්දී you need to mix all the sentences අර monotonous ගතිය නැති කරන්න. අතර writing එකේ තියෙන boring එක නැති වෙන්න අපි විවිධ writing styles use කරන්න ඕනේ. Especially active voice statements, passive voice statements, idiomatic phrases possible. And in addition to that sentence patterns කියලා කියන්නේ වාක්‍ය රටා use කරන්න ඕනේ අපි. ඒතර මේ වාක්‍ය රටාව වලින් අපිට දෙන්න පුළුවන් meaning. ඒතර මෙතන කරලා තියෙන මොකද අපිට කියනවනේ සමහර අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒතර සමහර අරමුණු කියන මෙන්න මේ කොටස තමයි ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහට passive voice එකක් වෙන්න නම් වාක්‍යයක් passive වෙන්න නම් object එකෙන් පටන් ගන්න. Some of the goals කියන මෙන්න මේ set එකම තමයි object එක. එතකොට so this is the object. I'll say object.
then you see modal verb එක තියෙනවා can කියන එක. ඒතර modal verb එකක් passive කරද්දී can එකට පස්සේ be verb එක දාලා ක්‍රියාපදේ V3 කරන්න ඕනේ. modal එකක් නැති තැන් වලදී අපි කරන්නේ නිකම් be verb එකක් දාන්නේ. නිකම් be verb එකක් එක්ක ක්‍රියාපදේ V3. so මෙතනදී වෙලා තියෙන මොකද්ද? object එකට පස්සේ දාලා තියෙන්නේ modal එකත් එක්ක be එක. modal plus be එක. some of the goals can be ක්‍රියාපදේ ඊට පස්සේ achieve කියන එක ඉෂ්ට කර ගන්නවා කියන එක achieve කර ගන්න පුළුවන්. මේක V3 කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් V3. දැන් තව උදාහරණයක් විතර බලමු. මට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ I can do that work. ඒතර එතන එක active voice එකක්. because the doer is there. I can do that work. but මේක passive කරනකොට අපිට එන්නේ ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ sentence එකේ object එක මොකක්ද වෙන්නේ? මේකේ object එක තමයි මොකක්ද කරන්න පුළුවන්. මම කලින් දවසක session එකේදීත් කියලා දුන්නා අපි passive කරනකොට object එක හොයාගන්න ඕන. object එක හොයාගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි ක්‍රියාපදයෙන් questions දෙකක් අහන්න. what or who කියන එක. who or whom. ඒතර යාට කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද? I can do that work. do what? that work. ඒතර that work එක ඉස්සරහට ගෙනාවා. object එක විදිහට that work අපි ඉන්නේ modal verb එකක් can එකක් නිසා that work can be do කියන ක්‍රියාපදයේ V3 එක done. that work can be done. අන්නේ ස්ටයිල් එක තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සමහර goals ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ can be V3 එක ගොඩක් අපිට ඕන වෙනවා writing වලදී. හොඳට practice කරගන්න. that work can be done. ඒ වගේ some of the work can be achieved. අපිට ආය ඕනනම් කියන්න පුළුවන් some of the work cannot be achieved කියලා negative කරන්න පුළුවන්. but it is not required when you write. අපි writing වලදී පුළුවන් තරම් contractions යන්න. දැන් මේක අපි මුලින් introduce කරලා තියෙනවානේ object එක. then දෙවැනි එකේදී sentence එකේ ආය අපිට ඕනෙ වෙන්නේ නැහැ. you can write some of the goals can be achieved, some cannot be කියලාම දාන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා achieve කරන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා achieve කරන්න බෑ. right. එතන මේ sentence එකෙන් මම ගොඩක් stress කරේ ඔයගලන්ට can be use කරන්නේ කොහොමද කියන එක. can be එක යමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක් කියන්න බලන්න. මට පුළුවන් ඔයාට උදව් කරන්න. I can help you. ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ you can be helped. ඒ වගේනේ. අපිට පුළුවන් මේ රට සංවර්ධනය කරන්න. we can develop this country. අපිට පුළුවන් මේ රට සංවර්ධනය කරන්න. දැන් මෙතන අපි කියන එක මම අයින් කරනවා වාක්‍යයෙන්. අපි අයින් කරපුවාම එන්නේ මේ රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. right. so එතන මොකක්ද සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්? මේ රට කියන එක. ඒතර ඒක this කියන word එකත් එක්ක country ගන්න. this country මුලට ගෙනාවා. so it is object. ඊට පස්සේ modal verb එක this country can passive කරන්න නිසා be දානවා. this country can be develop කියන ක්‍රියාපදයේ V3 එක නැත්තම් past participle එක develop. this country can be developed. එම ව්‍යාපෘතිය ඉවර කරන්න පුළුවන්. that project can be finished. අන්න ඒ වගේ තමයි හැදෙන්නේ. ඒතර can be pattern එක අපිට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම writing වලට. okay, let's go to the next one. පැහැදිලිවම අපි හැමෝටම නිශ්චිත අරමුණු තිබිය යුතුයි. right. මෙන්න මේ වගේ එකක් කියන්නේ කොහොමද? පැහැදිලිවම අපි හැමෝටම නිශ්චිත අරමුණු තිබිය යුතුයි. දැන් මෙන්න මේ sentence එකෙන් stress කරන්නේ කලින් එකේ අපි කතා කරේ can be කියන එක. this one should එකයි have එකයි. තිබිය යුතුයි. තියනවා කියන්නේ have. ඒක තිබිය යුතුයි වෙන්නේ should එකත් එක්ක. පැහැදිලිවම අපි හැමෝටම පැහැදිලිවම කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් obviously or certainly කොහොම නිසක වගේ idea එකක් කියන්නේ obviously ඉතිරි ටික තමයි වැදගත්ම කොටස. අපි හැමෝටම නිශ්චිත අරමුණු තිබිය යුතුයි. අපිට අරමුණු තියෙනවා කියලා කියන්නේ we have goals. right. but ඒක should එකත් එක්ක මෙන්න මේ දෙක have එක දාපුවාම මේකේ තියෙන්නේ තිබිය යුතුයි කියන idea එකක් තියෙන්නේ. obviously we all should have අපිට මෙතනින් එහාට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. obviously we all should have specific goals. නිශ්චිත කියලා කියන එක මෙන්න මේ නිශ්චිත කියලා කියන ආයේ වැනෙන්න බෑ. එක මේ specific කියන වචනේ තේරුම ඉතාමත් වැදගත්. ඔයාලා goal setting කරද්දී 11 වසර අන්තිම පාඩම් වල තියෙන goal setting වලදී specific වෙන්න ඕන. specific කියලා කියන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි
idea එකක් තියෙනවා what are you going to achieve. For an example, we'll say if you say I want to buy a car, I want to buy a car කියලා කිව්වොත් ඒක specific goal එකක් නෙමෙයි. ඔයා එක specific වෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? car එක modify කරන්න ඕන හරියටම details වලින් what type of a car, color of the car, right, the manufactured year, brand එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකේ model එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කවදා වෙනකොටද ඔයාලා car එක ගන්න ඕනේ වෙන්නේ. අන්න ඒ details ටික ඔක්කොම add කරපුවාම තමයි ඒක specific වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් if you say I want to buy a car one day කිව්වොත් it's kind of a dream. ඒක achievable වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ 11 වසර අන්තිම පාඩමේ තියෙන එක බලන්න ඕනේ. ඒකෙන් එන්නේ ඇත්තටම විභාගයට අපිට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ goal setting වල තියෙන වැදගත්කම, goals ඕනේ වෙන්නේ ඇයි, how to achieve goal, how to set goal around kind of an article or an essay ලියන්න එනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ගිය life lesson එකක් තියෙන්නේ ඒකේ how to set goals කියන එක. ඒතර මෙතන අපේ sentence එකට ආවොත් එහෙම obviously we all should have. පැහැදිලිවම අපි හැමෝටම තිබිය යුතුයි. ඒ තිබිය යුතුයි කියන එක දැන් අපි කලින් කතා කරපු එකේ තිබ්බේ කරන්න පුළුවන් කියන එක. Can be done, right, can be helped, can be achieved, can be given දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ දිය යුතුයි කියන එක. දැන් සාමාන්‍ය should එකේ තියෙන යුතුයි කියන idea එක තියෙන suggestion එකක්. ඒකට have එක දාපුවම යම්කිසි දෙයක් කළ යුතුයි වෙනවා. ඔරාද තිබිය යුතුයි වෙනවා. specific goals. පැහැදිලිවම අපි හැමෝටම නිශ්චිත goal තිබිය යුතුයි නැත්නම් නිශ්චිත අරමුණු තිබිය යුතුයි. Right, so let's go to the next one. ඊට පස්සේ මේක තව පොඩ්ඩක් elaborate කරලා ඒ sentence එක මෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ශිෂ්‍යයන්ට නිශ්චිත අධ්‍යාපන අරමුණු තිබිය යුතුයි. මේක අපිට ශිෂ්‍යයන්ට ඕගොල්ලන්ට අදාළව යන නිසා කලින් sentence එකම තමයි ආට ගන්න ඕන. අරකම කතා කරපුවා මේක පොඩි වෙනසයි වෙලා තියෙන්නේ. කාටද තිබිය යුතුයි? students. Students plural නිසා students should have. දැන් ඔයාට තිබිය යුතුයි කියලා කියනවනේ you should have. Right? Specific educational goal. දැන් මේ goals කියන එකට මොකද්ද? ඒකට තව noun එකට modify එකක් දාලා adjective එකක් දාලා තිනවා what kind of a goal. නිකන් goal නෙමෙයි. දැන් කලින් කතා කරා අපි specific goal, නිශ්චිත goal. දැන් කියන අධ්‍යාපන අරමුණු තිබිය යුතුයි. ඒතර ශිෂ්‍යයන් ලෙස අපිට ඕන නම් කියන්න බෑ ශිෂ්‍යයන් ලෙස කියනවනම් as students we all should have clear and specific educational goal. ඕන මේකට ඉස්සරහින් අපිට තව adjective එකක් දාන්න පුළුවන් specific කියන එක. ශිෂ්‍යයන් ලෙස අපි හැමෝටම ශිෂ්‍යයන් ලෙස as students we all should have අපි හැමෝටම තිබිය යුතුයි specific and clear educational goal. නිශ්චිත සහ නිශ්චිත පැහැදිලි අධ්‍යාපනික අරමුණු තිබිය යුතුයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක්. ඒතර දැන් මේ pattern එක ඔයාලා අල්ලගත්තොත් මේකෙන් එළියට තව ඕන තරම් sentences හදන්න පුළුවන්. So then like I always encourage not to by heart කියලා කියන්නේ කටපාඩම් කරන්න එපා. එසේවත් ආටිකල් වලත් කටපාඩම් කරන්න එපා. ඒක වැරදි වැඩක්. ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලා exam එකේ ලියන්න යන්න බෑ. because ඒක ඒ විදිහට වෙන්නේ නෑනේ. හැබැයි ඔයා මේ ලියන රටාවල් අල්ලගත්තොත් එහෙම if you can practice your brain and if you can practice to write different kind of sentence patterns. ඒ කියන්නේ අපි ගාව ගොඩක් જાතිය patterns තියෙනකොට ඔයාලට කියන්න ඕන අදහස ඔයාගේ version එකෙන් ලියලා ඉවරලා you can translate. ශිෂ්‍යයන්ට නිශ්චිත අධ්‍යාපනික අරමුණු තිබිය යුතුයි. Students should have specific educational goal. ඒතර මෙතන මම කලින් කතා කරා වගේ මේ education විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් what do you call adjectives add කරන්න පුළුවන්. not only one එකකට limit වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ද writing කරනවා කියලා කියන්නේ art එකක්. writing එකේ දැන් හිතන්නකෝ අපිට දැන් 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට you are supposed to write 200 words. ඒතර 200 words ඔයාලා stretch කරගන්න ඒ වගේම 200 words ටික balance කරගන්න strategic තමයි adjectives adverbs use කරන්න පුළුවන් තරම්. ඒතර දැන් මෙතන හොඳම example එක අපි එක ළඟ adjectives දෙකක් use කරා. specific කියන එක වගේම educational. ඒතර ඔයාලට වචන මදි වුණොත් එහෙම කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි but meaningfully දාන්න. Right, so then with that let's have a quick break. So after the break we will continue this session. Break එකකින් පස්සේ අපි මේක continue කරමු. අද දවසේ කරන essay writing වලට ඕන කරන test 16 එකට ඕන කරන sentences patterns ලියන එක practice කරන්නේ. So let's continue this after the break.
Welcome back students. Before the break we were discussing about sentence patterns required for test 16 especially. අපි අද දවසේ මේ session එකේ කතා කරන්නේ test 16 වලට ඕන කරන, ඒ කියන්නේ අපේ writing වලට ඕන කරන sentence patterns හදන විදිහ. I'm targeting test 16 and also break එකට කලින් අපි session එක පටන් ගද්දි මම මතක් කරා වගේ මේ session එක not only for grade 11 students, අපේ target audience එක grade 11 තමයි, but even grade 10, grade 9, anyone who is interested in developing, improving writing skill can follow this method. तो ऐसे කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා, topics එක topic එකකට දෙකකට කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. ඊට වඩා ඒ topic වලට අදාළව අපිට නිතරම ඕන කරන common sentence patterns ගොඩක් අපි ගාව තියෙනවානේ. pattern 100ක් විතර හදාගත්තාම ඒ patterns වලින් you can write, you can freely write. මොකද අපිට ඕන අදහසක් ඔළුවට ආපුවාම ඒක ලියන්න ඕන කරන methodology එක අපිට තියෙනවා. හරි, අපි අද ඒ වගේ මේ විවිධ themes යටතේ sentences අරගෙන මම ඒක translate කරලා, ඒ කියන්නේ ඔයාලට සිංහල version එකයි english version එකයි දෙකම තියලා translate කරලා අපි මේ translate කරපු එක discuss කරනවා. මම මේකේ තව already options යන්නේ කොහොමද කියන එක. so මෙතන සමහර දරුවන්ට පොඩ්ඩක් doubt එකක් වෙන්න පුළුවන්. okay like ලියන්න යම්කිසි හැකියාවක් තියෙන ළමයින්ට මේක බලද්දි මේක චුට්ටක් basic වගේ feel වෙන්න පුළුවන්. but it doesn't matter because our intention is to help everyone. so AdaDerana education channel එකේ ඒ වගේම අපි මේ කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් වලින් මගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක හැම ළමයෙක්ටම උදව් කරන්න. ඒතර අපිට හැම ළමයෙක්ම ගොඩ යන විදිහක් තමයි හදන්න ඕනේ. the writing එපා වෙලා අතෑරලා ඉන්න දරුවන්ට මේ මෙතඩ් එක ෆලෝ කරන්න ඔයාලට විභාගයට ගිහිල්ලා අඩුම තරමේ ෆුල් එසේ එක නැතත් භාගයක් හරි ලියන්න පුළුවන්. හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් එහෙම. භාගයක් නෙමෙයි ෆුල් එක ලියන්න පුළුවන්. මම මේ දෙන මෙතඩ් එකට ඔයා sentence structures practice වෙන්න. ඒතර ඒ જાති ඒවත් ඕන තරම් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි කෙනාට පැටව ගහන්න පුළුවන් කියලා. तर මම කලින් කතා කරා වගේ for an example යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ can be pattern එක, object can be v3. ඒතර ඒ જાතිය වාක්‍ය ටිකක් ලියලා පුරුදු වුණාම පාට ඒ වගේ අදහසක් කියන්න ඕන මේ රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. we can develop this country. ඒතර ඔයා ඒක පැසිව් කරනකොට this country can be developed. ඒතර අපි මේ දැන් කතා කරන්නේ should have කියන එක. අපිට තිබිය යුතුයි we should have. ඔහුට තිබිය යුතුයි he should have. අන්න එතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් එක මාරුණා කියලා මේ should have ම තමයි යන්නේ. should have, will have වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලේවත්. අපි should has කියන්නෙත් නැහැ, will has කියන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ බේසික් දේවල්. හරි. අපිට පැහැදිලි අරමුණු ඇති විට ඒවා ඉෂ්ට කර ගැනීමට පහසුයි. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? අපිට පැහැදිලි අරමුණු ඇති විට. ඔතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඕකේ. දැන් අපි ලියනකොට මෙන්න මේකේ look at this one. අපි කලින් කතා කරේ should have එක තිබ්බා, can be එක use කරා. අපිට පැහැදිලි අරමුණු ඇති විට කියන එක මෙන්න මේක. එහෙම වෙනකොට කියලා අපි කියන්නේ කොට විට. ඒවා ඉෂ්ට කර ගැනීමට පහසුයි. මෙන්න මේ කොටස අනිත් එක. ඒවා ඉෂ්ට කර ගැනීමට පහසුයි. යමක් කර ගැනීමට පහසුයි කියන පැටර්න් එකක් තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ලේසි. අපි කොහොමද කියන්නේ? It's easy to learn English. It's easy to කියන පැටර්න් එක තමයි මට මෙතන ස්ට්‍රෙස් කරන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට. බලන්න. එතන මේ විට කියන එකට යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කරන විට කියන එක අපි ගන්න when කියන වචනේ. when එක මුලට ගත්තාම අර විට කොට කියන අයිඩියා එක එනවා. අපිට පැහැදිලි අරමුණු තියෙනවා කියලා කියන්නේ we have clear goals. we have clear goals කියලා කියන්නේ අපිට පැහැදිලි අරමුණු තියෙනවා. අපිට ඕනම දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන යම් කිසි දෙයක් we have something. we have a car, we have a country. හැබැයි ඒක ඉස්සරහට ඔයා when කියන වචනේ ගත්තාම එහෙම තියෙන කොට කියලා එනවා. ඒතර මේ when එකෙන් හැදෙන්නේ ඒකයි. when we have clear goals, මෙතන මේ comma එක follow කරන්න, it's a writing rule. main clause and subordinate clause එනකොට when we have clear goals අපිට පැහැදිලි අරමුණු තියෙනකොට ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? ඒවා ඉෂ්ට කර ගැනීමට පහසුයි. ඉෂ්ට කරගන්නවා කියන අපිට verb එක ගන්න පුළුවන් achieve. මෙන්න මේ sentence pattern එක හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි. ඔයාලා මේ sentence pattern එක පුරුදු වුණොත් ඔයාලා වාක්‍ය 1000ක් වුණත් ලියන්න පුළුවන් මේ જાතිය. ඕන තරම් හදන්න පුළුවන්. it's easy to කියන එක මෙන්න මේ ටික මම මේ highlight කරන එක බලා ගන්න. it's easy to යමක් කිරීමට ලේසි. it's easy to එකෙන් පස්සේ ඔයා දාන්නේ ක්‍රියාපද v1 වැදගත්ම දේ එකයි base verb එක. ක්‍රියාපද ඕන ක්‍රියාපදයක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දාන්න තියෙන ක්‍රියාපදයට පස්සේ ක්‍රියාපදයට අදාළව object එකක්
නැත්නම් rest of the sentence. ඒතර මේක දාපු ගමන් වෙන්නේ මොකුත් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ වැඩේ කරන්න ලේසි කියන එක ඉන්නේ. දැන් it's easy to achieve. දැන් අපි බලමු මේ sentence එක complete කරලා. අපිට පැහැදිලි අරමුණු තිබෙන විට ඒවා ඉෂ්ට කර ගැනීමට පහසුයි. ඔන්න ඔයා goal setting ගැන article එකක් ලියනවනේ. ඔයා statement එකක් ලියනවා. අපි ශිෂ්‍යයන් ලෙස අපි හැමෝටම පැහැදිලි අරමුණු තිබිය යුතුයි. As students ශිෂ්‍යයන් ලෙස කියන්නේ as එකෙන් ගන්න. As students we all should have clear specific educational goals, right? එහෙම අරමුණු තියෙනකොට අපිට ඒව ඉෂ්ට කරගන්න ලේසි. When we have clear goals, it's easy to achieve them or it's easy to accomplish them. තව වචනයක්. එතන මෙන්න මේ it's easy to එකෙන් ඕන තරම් O level exam එක pass වෙන්න ලේසි. How can you say it's easy to pass the O level exam? මේ රට සංවර්ධනය කරන්න ලේසි. It's easy to develop this country. එතන අපි කලින් sentence pattern එක මම කිව්වා can be දාලා කතා කරන විදිය. We can develop this country can be developed. ඒකක්. It's easy to develop this country. Very simple. So strategically මෙන්න මේ sentence patterns පුරුදු වෙන්න කියලා මම කියන්නේ යන්නේ ඒකයි. හරි අපි යන් ඉස්සරහට තව මොනවද මේ වගේ හම්බෙන්නේ කියලා බලන්න. ළමා කාලයේ සිට මට මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් වීමට අවශ්‍ය වුණා. දැන් හිතන්න ඔයාට ලියද්දි ඔයාගේ personal experience මම දැන් ඉස්සරහ session එකකදී ඔයගලන්ට essay writing වලදී කියලා දෙන්න. essay එකක් ලියනකොට අපි main point එක ලියලා ඒකට ඕන කරන factual writings ටික add කරලා if you want you can add your personal experience as well. ඒතර දැන් හිතන්නකෝ අපි මේ scenario එකේ goal setting ගැන පොඩි කාලේ ඉඳලා ඔයාට මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න අවශ්‍ය වුණා. නැත්තම් වෙන්න ඩ්‍රීම් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේ කියන්නත් පුළුවන්. බලන්න පොඩි කාලේ සිට කියලා කියන ගන්න ගමන් from childhood times. පුංචි කාලේ ඉඳන් මට අවශ්‍ය වුණා. මට අවශ්‍යයි කියන්නේ I want. අවශ්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ I want කියන එක. අවශ්‍ය වුණා කියද්දි ඒක පාස් කරලා තිනවා I wanted. I wanted to become. to කියකින් පස්සේ ක්‍රියාපදයේ හැම වෙලෙම V1. I wanted to become a software engineer. ඒතර මේ software engineer කියන එක වෙනුවට ඔයාලට ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙන එකක්. මේව මාරු වෙනවා. මම මේ දැන් box එකක් දාපු එක ඔයාලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. essay එකේ topic එකෙන් topic එකට scenario එකෙන් scenario එකට objects මාරු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා කතා කරන content එක මාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වැදගත්ම කොටස තමයි මේකෙදි අර standard sentence structures එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. I wanted to become a software engineer. I wanted to help you. මට ඕන වුණා ඔයාට උදව් කරන්න. මට එහෙ යන්න ඕන වුණා. I wanted to go there. මට මේ වැඩේ ඉවර කරන්න ඕන වුණා. I wanted to finish that work. ඒතර මෙන්න මේ වගේ pattern එකෙන් ඔයාට ඕන තරම් හදන්න පුළුවන්. right? Okay good. Let's go to the next one. අපේ ජීවිතවල කිසිවක් නිවැරදි සැලැස්මක් නොමැතිව ඉෂ්ට කරගත නොහැකි. alright දැන් මෙන්න මේක බලන්න පොඩ්ඩක්. මෙතනත් බලන්න අපි දැන් කලින් කතා කරපු මෙහෙම දැක්කා කියලා බය වෙන්න එපා. දැන් ඔයාට එහෙම idea එකක් ආවා නම් ඒ idea එක translate කරන්න. Translation is best way to improve your writing ඇත්තටම. writing කරන්න එක විදිහක් තමයි හදාගන්න. The most right recommended method is like you have to go through the fundamental functional grammar ඉගෙනගෙන subject verb agreements ටික හරියට හදාගත්තට පස්සේ හිතලා ලියන්න බලන්න. ඒකද අමතරව කරන ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාට එන අයිඩියා ඕන එකක් ලියලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයාගේ හිතට එන pure ඔයාගේ මදර් ටං එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් එකක් අරගෙන ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න බලන්න. ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඔයාට වඩා දැනුම තියෙන ගුරුවරයෙක්ට පෙන්නලා ඒක හදාගන්න. ටික දවසක් මේක කරද්දී ඔයාට තේරෙනවා එකම જાතිය රයිටින් පැටර්න්ස් ටිකක් තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ කියන එක. ඒතර දැන් පොත් කියවද්දී වුණත් එහෙමයි. පොත්වලත් එකම જાතිය ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ දේවල් ටික ඔයාට අල්ලගන්න පුළුවන්. right අපේ ජීවිතවල කිසිවක් නිවැරදි සැලැස්මක් නොමැතිව ඉෂ්ට කරගත නොහැකි. right දැන් බලන්න මේකේ මොනවද අපි කඩලා ගන්න. අපේ ජීවිතවල කියන එක මම කලින් කිව්වා. කිසිවක් නිවැරදි සැලැස්මක් නොමැතිව. ඒතර සැලැස්මට කියන වචනේ හොයාගන්න ඕනේ. ඒතර සැලැස්මක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ we have a plan. නැතුව කියලා කියන වචනේ ගන්න පුළුවන් without කියන එක. බලන්න. in our lives අපේ ජීවිතවල ඇයි මෙතන lives උනේ කියන එක මම කලින් කිව්වා. හේතුව singular plural rule එකට අනුව අපේ ජීවිතවල right
මෙන්න ආයෙ තියෙනවා බලන්න කිසිවක් ඉෂ්ට කරගත නොහැකි නොහැකි කියලා කියන්නේ ඉෂ්ට කරගන්න බෑ කියන එක. දැන් අපිට ඉෂ්ට කරගන්න බැරි නම් we cannot කියලා එන්නේ. In our lives we cannot achieve anything without a proper plan. but මේක passive එකෙන් ලියලා තියෙන බලන්න. in our lives nothing can be achieved. මෙන්න මේක very important. මෙන්න මේ nothing කියන එක දැම්මට පස්සේ මේක negative එකක්. මේක generally negative. negative idea එකක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. ඒතර මේකත් එක්ක අපි ඊට පස්සේ ලියන verb එක නැත්නම් ඒකේ helping එක වාට cannot be කරන්න බෑ. මේක positive එකකින් තියන්න ඕනේ. nothing can be achieved. කිසිම දෙයක් ළඟා කරගන්න බෑ without කියන්නේ නොමැතිව කියන එක. මෙන්න මේක. නොමැතිව what is that? a proper plan. nothing can be done without a proper plan. This exam cannot be passed without practicing. Writing cannot be improved without practicing. Right? So you can say without a proper practice writing cannot be done. හොඳ පුහුණුවක් නැතුව writing කරන්න බෑ. හොඳ guidance එකක් නැතුව ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. without a proper guidance you cannot do this work. එතකොට you cannot do this work කියන කෑල්ල මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? active voice. හැබැයි ඒක passive කරලා කියනවා නම් හිතන්නකෝ මෙහෙම හොඳ guidance එකක් නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බෑ. then you can say without a proper guidance this work cannot be done. බලන්න එකම දේවල් ටිකක් අපිට එන්නේ කියලා පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? අපේ ජීවිතවල කිසිවක් නිවැරදි සලස්මක් නොමැතිව ඉෂ්ට කරගත නොහැකි. ඒක නිසා අපිට හොඳ සලස්මක් තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ වගේ sentence එකක් තියෙනවද කියලා ඉස්සරහට නැත්නම් කතා කරමු. right. in our lives nothing can be achieved without a proper plan. good. next one. එම නිසා සෑම අරමුණකටම නිවැරදි සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. දැන් මෙතන දේවල් දෙකක් තියෙනවා ළමයි මතක තියාගන්න. එකක් තමයි අරමුණක් කියන්නේ මොකක්ද? දෙවෙනි එක තමයි සැලැස්මක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒතර අපිට අරමුණක් තියෙන්නත් ඕනේ, අරමුණට අදාළව සැලැස්මක් තියෙන්නත් ඕනේ. you should have a goal with a plan. ඒතර goal without a plan is a dream. මතක තියාගන්න. there's no point of having a goal. there's no point of කියලා කියන්නේ sentence pattern එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි තිබිලා වැඩක් නැහැ කියන එක. එහෙම වෙලා වැඩක් නැහැ කියන එක. so there's no point of having a goal without a specific plan. then it becomes a dream. that is why it is called a goal without a plan is a dream. if you want the dream, if you want to make a dream reality, you need to have a proper goal along with proper plan. සැලැස්මක් නැතුව කරන්න බෑ කිසිම දෙයක්. right. therefore එම නිසා කියන එකට ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි therefore. දැන් මේක මතක තියාගන්න. එම නිසා කියන එක දැන් අපි සිංහලෙන් ලියනකොට even though you write it as two different words, in English spelling rule එකට අනුව therefore ලියන්නේ තනි වචනයක් තියෙන්නේ. සෑම අරමුණකටම. તો සෑම කියන එකට අපිට ගන්න පුළුවන් each විතරක් ගන්නත් පුළුවන්, but it's good to say each and every. each and every goal. again බලන්න should have කියන එක තිබිය යුතුයි කියලා අපි කලිනුත් කතා කරා. each and every goal should have a proper plan. හරි. අපි කලින් කතා කරපු sentences ටික පොඩ්ඩක් refresh කරලා බලන්න. ශිෂ්‍යයන් ලෙස අපිට පැහැදිලි අරමුණු තිබිය යුතුයි. as students we should have clear goals. පැහැදිලි අරමුණක් නැතුව අපිට පැහැදිලි සැලැස්මක් නැතුව අපිට අරමුණක් ඉෂ්ට කරගන්න බෑ. without a proper plan it's not easy to, or it's difficult to achieve goals. or you can say without a proper plan we cannot achieve our goals. then මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? එම නිසා therefore each and every goal should have a proper plan. ඒක නිසා සෑම අරමුණකටම නිවැරදි සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි කියලා කියන්නේ. right. okay. so then මේ pattern එකත් practice කරගන්න. let's go to the next one. අපේ අරමුණ smart නම් මේ ඉෂ්ට කරගත හැකි අරමුණක් ලෙස සැලකිය හැකියි. මෙන්න මේක චුට්ටක් තව පොඩ්ඩක් අපි advance වෙනවා. අපේ අරමුණු smart නම් කියන එක. ඒතර මේ smart කියන එක අපේ 11 වසර අන්තිම පාඩම් වල තියෙනවා. smart goal කියන එක. ඒතර මේ smart එක ඇතුලේ තියෙන්නේ S for specific නිශ්චිත. S කියලා කියන්නේ specific කියන එක නිශ්චිත වෙන්න ඕන මම කලින් කිව්වා වගේ. if you say I want to buy a car, it's not a specific car. but if you say I want to buy
a red color, Toyota 2020 manufactured. ඒ වගේ ඔයා detail එක කාර් එක හරියටම නිශ්චිත කරනවා නම් මොකක්ද කියන එක ස්පෙસિෆික් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒක measurable වෙන්න ඕනේ. M කියන්නේ measurable. කවදා හරි කාර් එකක් ගන්නවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. Right, I'm going to buy Toyota Rise 2022 red color කාර් එක මගේ උපන්දිනය වෙනකොට අගෝස්තු මාසේ මගේ උපන්දින දවසේදී ගන්නවා. දෙන්න ඔයාලට එතන මේක දැන් ජනවාරි පෙබරවාරි ඉඳන් අගෝස්තු වෙනකම් මෙෂර් කරන්න කාලයක් තියෙනවා. You have time period එක. ඒතර measurable කියලා කියන්නේ ඒකයි. Then it should be achievable. ඒ වගේම තමයි achieve කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා මේ ලෝකේ බැරි දේවලුත් තියෙනවනේ. දැන් ඔයා හිතුවොත් එimhe මම කවදා හරි නැත්තම් මම මාස් එකට යනවා මම අඟහරු ලෝකෙට යනවා කියලා කිව්වොත් ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා බලන්න. ඔයාට ඔයාගේ තියෙන background එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන financial status එකත් එක්ක ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ බැරි දේවල් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වේ රියලිස්ටික් වෙන්නත් ඕනේ. achievable වගේම රියලිස්ටික් වෙන්න. යථාවාදී වෙන්න එපා. යථාර්ථවාදී වෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් for an example we'll say ඔයාලට කායකට වඩා තව ගොඩාක් priorities තියෙන්න පුළුවන්. කායයක් ගන්න එකට වඩා priorities ගොඩක් තියෙනවා. priorities කියන්නේ ප්‍රමුඛතාවයන්. දැන් ඉතින් උදාහරණයක් විතර අමාරුවෙන් බැංකු ලෝන් එකක් දාලා රෙන්ට් එකට ගෙයක් හදාගෙන ගෙදරක ඉන්න ගමන් ඔයා තව ලීස් එකක් දාලා කායයක් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වෙන දෙයක් කරනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒතර රියලිස්ටික් වෙන්නත් ඕනේ. rather relevant වෙන්නත් ඕනේ. then the time කියලා කියන්නේ අන්තිම එක T time bound. මේක අපි short term සහ long term goals වලට කඩලා යම් කිසි කාලයක් තුලදී achieve කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ කවදා හරි කියන එක හරියන්නේ නැහැ. ඒතර හිතන්න බලන්න මම කවදා හරි කාය එකක් ගන්නවා කියන එකයි ඔයා මෙන්න මේ ස්මාර්ට් එකට දාලා කරනවා නම් ස්පෙસિෆික් කරලා measure කරන්න පුළුවන් achieve කරන්න පුළුවන් goal එකක්. ඒ වගේම ඔයාට relevant වෙන්නත් ඕනේ. relatable වෙන්නත් ඕනේ. then time එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි smart කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතන කියන්නේ අපේ අරමුණ smart නම්. ඒතර මම smart කියන එක පොඩ්ඩක් explain කරා. අපේ අරමුණ smart නම් මේ නම් එකක් ආපු ගමන් අපිට නම් idea එකක් කියන්න එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න අපිට ඕන කලින් කතා කරපු පාඩමක් if condition එකක්. ඒතර conditional sentences හතරක් තියෙනවා. ඒක අපි කලින් session එකක් කරලා තියෙනවා. zero condition, first condition, second condition, third condition. ඒතර ඒක smart නම් එහෙමනම් එය ඉෂ්ට කරගත හැකි අරමුණක් ලෙස සැලකිය හැක. මෙන්න මෙතනදිත් පැසිව් වෙලා තියෙනවා. මොකද කරන කෙනෙක් නැහැ. සලකනවා කියන වචනේ අපි ගන්නවා consider. ඒතර ඒක ඉෂ්ට කරගන්නවා achieve බලන්න. if our goal is smart නැත්නම් if our goals are කියලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් you can say if the goal is smart. goal එක smart නම් it can be considered. එය සලකන්න පුළුවන්. it can be considered. මොකද දැන් අපි මේ can be pattern එක ඔයගලන්ට පුරුදුයි. මම සෑහෙන්න යූස් කරා. එය සලකන්න පුළුවන්. සලකනවා කියන්නේ consider එයාගේ V3 considered. it can be considered as an achievable goals. මෙන්න මෙතන මේ and කියන article එක දාලා තියෙනවා because this is vowel sound. achieve කියන්නේ ඉෂ්ට කරගන්නවා. ඒතර ඉෂ්ට කරගත හැකි නම් achievable. කළ හැකි නම් doable. achievable goal එක. හරි. so if our goal is smart it can be considered as an achievable goal. ඒතර මේක අපිට active කරලා ලියනවා නම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. if our goal is smart, if our goal is smart, we can achieve it. නැත්නම් we can consider it as an achievable goal කියලා active කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර we can consider කියලා ගන්නෙ මොකද we එක දැම්මොත් එහෙම එයා active වෙන නිසා. ඒතර we can consider වෙනවා. හැබැයි මෙතන doer කෙනෙක් නැතුව ගන්නවා නම් අපි ඒක object එකක් විතර මුලට ගත්තොත් එහෙම it can be considered. එය සැලකිය හැකි කියලායි ගන්න. හරි. මෙන්න මෙතනදී තියෙන pattern එකක් අපිට future එකේ ඕන වෙන. ඒ කියන්නේ future aspect එකක් කතා කරන්න යම් කිසි දෙයක් අනාගතයේ කළ හැකි වේවි කියන එක. මෙන්න මේ කළ හැකි වේවි කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ can ගේ future tense එක. හොඳට මතක තියාගන්න can එක දාන්නේ present tense එකේදී අපි present එකේ වර්තමානයේදී දාන්නේ යමක් කරන්න පුළුවන්. we can develop this country අපිට මේ රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒතර we could develop this country කියන සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් උනා past tense එක. පුළුවන් වේවි කියනවා නම් will can කියලා එකක් නැහැ. you can use we will be able to develop this country. can, could, will be able. එහෙම යන්නේ. ඒතර ඒක නෙගටිව් එක කියන්නේ can't, couldn't, won't be able. right. ඒක තමයි මෙතන use කරලා තියෙන pattern එක. ලෙස කියන එක ගන්න තියෙන්නේ මේ ලෙස. කවුරු ලෙසද? මෘදුකාංග ශිල්පියෙක් ලෙස. as a software engineer
මට හැකි වේවි සබ්ජෙක්ට් එකක් මෙතන ඉන්නවනේ මට කියලා තියෙනවා. ඒතර අපිට ඒක පැසිව් කරන්න ඕනේ නැහැ. I will be able to මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම එක. will be able to මෙන්න මේ පැටර්න් එක මතක තියාගන්න. අනාගතයේ යමක් කළ හැකි වේවි කියද්දි will be able to එකට පස්සේ දාන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් V1 විය යුතුයි. right, the verb you use after to should be V1 base form එක. I will be able to develop මොකද develop කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්, help කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. මෙතන be එකක් තියෙන නිසා to එකෙන් පස්සේ අපි දාන්නේ to infinite කරලා තියෙන්නේ. will be able to help develop උපකාර කරන්න සංවර්ධනය කරන්න what my country. එතන මෙතන will be able කියන pattern එක මතක තියාගන්න. right, අපි ඊළඟට යන් එය ජාත්‍යන්තර පිළිගත් වෘත්තියක් නිසාවෙන් අතර මේක එච්චර ලොකු එකක් නෑ because it is an internationally accepted career. because it is an මේ because වෙනුවට දාන්න පුළුවන් තව වචනයක් අපිට තියෙනවා since කියලා දාන්න පුළුවන්. මේක වෙනුවට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් since it is an internationally accepted career. તો මේක phrase එකක් විතර මතක තියාගන්න since it is කියන එක. or because මට මගේ රටට විදේශ මුදල් ගෙනීමට හැකි වේවි. දැන් මේකත් කලින් වගේම තමයි හැකි වේවි will be able කරන කෙනෙක් ඉන්න නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් එක ඇක්ටිව් එකක් විදියට මට පුළුවන් වේවි I will be able to මෙන්න පැටර්න් එක අපි කලින් කතා කරමු. I will be able to what bring bring foreign currency to my country. එතන මේ අපි අන්තිමටම කතා කරපු වාක්‍ය දෙකේම හැකි වේවි. so එතන මම අද sentence patterns කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා. can be එක, should have එක, එතන if එකත් එක්ක condition යන එක, then මෙතන will be able එක, ඊට අමතරව තව short patterns කීපයක්. අපි හැමෝටම අපේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් මහන්සි වී වැඩ කිරීම හා කැපවීම තුලින්. මේක ටිකක් දිග එකක් but you can write it. අපි මොකද active තියෙන. අපි හැමෝටම අපේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්. we all can achieve. අපි හැමෝටම පුළුවන් we all can achieve. මොනවද පුළුවන්? we all can achieve our goals. අපේ goals මහන්සි වී වැඩ කිරීම තුලින් කියන එක. මෙන්න මේ තුලින් කියන එකට නැත්තම් මගින් කියන එක තමයි මේ through කියලා දාලා තියෙන්නේ. hard work and commitment. මම වාක්‍ය දිග වුණාට ඔයාලා ලියන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. ඒතර මේ ගොඩක් අර linking words ඒ වගේම sign poles හරියට practice කරගත්තොත් ඔයාලට link කරගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරා when කියන එක, therefore, as, since, before, දැන් මෙතන use කරලා තියෙන through කියන එක මෙන්න මේවා ඕන වෙනවා write කරන්න. ඒතර තමයි අපිට complex sentences හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැම වෙලේම subject verb object විතරක් අරගෙන තනි තනි sentences ලියන්න බෑ. That is not expected in grade 11 test 16 එකේ. test 16 එකේ you should be able to write complex sentences. complex and the compound sentences ලියන්න නම් මේ දේවල් ටික ඕන වෙනවා. right, let's go to the last two. නිවැරදි සැලැස්මක් නොමැතිව විශාල අරමුණු තිබීමේ වැඩක් නැහැ. අපි කලින් කතා කරා. there's no point of having මම මේ කිව්වා there's no point of having මෙන්න මේ pattern එක බලන්න. තිබිලා වැඩක් නැහැ කියලා කියන්නේ there's no point of having මොකක්ද කියලා ගන්න අන්තිමට. මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේ pattern එක. යමක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. there's no point of having. කරලා වැඩක් නැහැ ඕනනම් කියන්න පුළුවන් there's no point of doing කියලා. තිබිලා වැඩක් නැහැ මොකක්ද? big goals ලොකු අරමුණු නැතුව නැත්තම් නොමැතිව කියලා කියන්නේ without. proper plans. එතන මේ දෙක මතක තියාගන්න. there's no point of having there's no point of having big goals without proper plans. right, so that is the last one of the day. මේ sentence patterns ටික ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම sentence patterns ටික book එකක ලියලා ආයේ මේ practice කරන්න. especially before the exam if you can construct at least 100 different sentence patterns. ඔයාලට exam එකේදී writing ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. so then මේ ටික ලියන්න මම තව ඉදිරියේදීත් මේ වගේ sessions කීපයකින් කොහොමද exam එකට target කරගෙන different 100 dot sentence patterns හදන්න I will support you. so with that let's call it a day. අපි අදට session එක ඉවර කරමු. ඔයාලගේ writing වලට ඕන කරන support එකක් වුණා කියලා මම හිතනවා. pure tv dialog tv එකේ මේක බලන්න miss වෙච්ච ළමයින්ට AdaDerana education channel එකෙන් YouTube channel එකෙන් බලන්න. මේ ටික ලියලා තව practice කරන්න. if you have anything you can contact us. we'll see how we can help you. right, so with that I'm going to wind up the session today. so hope to see you all again. have a nice day my dear students.